السلام عليكم. ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله we are going to discuss a very interesting topic, endodontic surgery. It's one of the largest topics عندنا في الإندو. First of all, what is endodontic surgery? Endodontic surgery are surgical procedures performed to remove the causative agent of radicular and periradicular diseases. So I have a disease, either a radicular from the root itself or around the root, a periradicular disease, and I need to remove the cause of the disease. So I go for a surgical procedure to remove this causative agent and to restore these tissues to functional health. Endodontic surgery have many indications, especially when there is an area of pathosis or causative agent that can be reached through the root canal. So I need to raise a flap and reach this pathosis or causative agent through the surgical procedures. The first of our indications is the surgical drainage. When there is pus accumulating at the periapex of the tooth, it contains toxins and it causes a lot of pain due to pressure on nerves and due to the pressure of the accumulated pus on the tissues under the tooth apex. So I need to eliminate these toxins and reduce the pain. Here comes the role of surgical drainage. The second indication is the apical surgery. The apical surgery is needed when any error occurs within the root or around it and I can correct this error through the root canal. يعني لو أنا عندي bad root infilling, bad root canal filling, broken file, ledge, perforation، بس مش قادر أعالجهم through the canal. يعني مش أول ما يحصل عندي broken file أقول لأ أنا I will go for surgery. لأ، لما أحاول كل الطرق التانية، كل الطرق الأخرى الأورثوجريد تفشل، ساعتها هبتدي ألجأ للريتروجريد فيلينج. عندي كالسفايد كانال مش قادرة أفتحها، عندي سيفير كيرفيتشر ومش قادر أعديه، مع إن دلوقتي يعني في تكنيكس كتير جدا 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 for management of severe curvatures و dilacerations، بس إحنا بنقول إن ده last option. لما كل الأوبشنز التانية بتفيل بلجأ إلى الأبيكال surgery، وطبعا excision of apical cysts أو the need for biopsy. The third indication is the corrective surgery. When I have a perforation, a resorptive defect, and I need to correct these defects. When these defects are not accessible, they are not in the coronal part, the middle, the apical, or the coronal middle, I need to raise a flap and clean the defect and restore the defect. Also the peri-endo defects, when I need to put a membrane, I need to put bone substitute, I need to do a root resection or a hemisection, also I will go for corrective surgery. And of course the management of the radicular gingival groove or the palato-gingival groove. In some cases, some classes, it needs to raise a flap and go for a surgery. The last one is the replacement surgery, and replacement surgery contains two items. The first one is replantation. Replantation occurs when I can extract a tooth that I cannot treat in the patient's mouth. I do my treatment outside the patient mouth and I replant the tooth in its place. أنا عارفة إن الموضوع ده يبان غريب شوية، بس هو فيه recently research work كتير جدا جدا و clinical cases و case studies على replantation. It actually works، بس ده أنا مش بعمله لأي عيان ومش لأي حد. في selected cases بخلع السنة بعمل لها treatment بره أو retro preparation أو whatever وبرجع أحطها. أو in some cases لما بيبقى عندي defect ما أقدرش أصلحه في سنة سين anterior، ممكن لو العيان ده young age وعنده premolar single rooted مثلا مش completely formed، I can extract this premolar, I put it in the place of the incisor وببتدي أعمل shaping للcrown بتاعه and actually it completes its development where it becomes the same as the incisor that was extracted.
الريبلانتيشن دلوقتي it's a wide field for investigation وفي cases كتير قوي ناجحة. The second type is the implant surgery, when there is a missing tooth and I need to replace it with an implant. What are the contraindications for endodontic surgery? Not all cases or all patients can undergo endodontic surgery. The first contraindication, it is not a routine work. يعني مش أي كيس تدخل عليا العيادة يلا نعمل surgery. No, it's not a routine work. ومش عشان أنا مش عارفة أعمل حاجة زي مثلا مش عارفة أعمل retreatment، مش عارفة أعدي calcification، مش عارفة أشيل broken file. Just say like this to the patient, go to through an endodontic surgery. No, endodontic surgery should be the last option of my treatment. Second is poor systemic health. Some patients have underlying diseases such as blood diseases, patients of dialysis, immunocompromised patients have liver diseases, infectious diseases. All these systemic health problems are contraindicated for endodontic surgery. And if it is mandatory to do surgery, these patients are to be hospitalized better, especially if they suffer from bleeding diseases. Fear and unsatisfaction. Actually, the fear for the patient is a big problem for the endodontist. ده ممكن يغمى عليه فجأة كده من hypotension نتيجة الخوف. والبيشنت اللي على طول he doesn't appreciate your work. whatever أي حاجة أنت هتعملها له he will not appreciate it. فده البيشنت ده برضو مش good candidate in endodontic surgery. And other local anatomic factors such as the short root length. المفروض ان انا to do an endodontic surgery لازم بقيم السنة، بقيم الوضع بعد السيرجري. I must have a good crown root ratio. If the root is short and after I cut a part of the root it will be shorter, then the crown root ratio will be very bad. So this is a contraindication for endodontic surgery. Also the poor bone support. The roots for endodontic surgery to be performed, it must have a very good bone support. And at last, approximation to vital structures. If I'm gonna do an endodontic surgery on a root that's very close to vital structures, I would think again and try to do another line of treatment. If it is mandatory, I will tell the patient about every detail, take a consent, and I will tell him that there will be an injury or a big chance of injury to the vital structure. Now we are going to the second part, which is the techniques for endodontic surgery. Actually, you will find it very familiar. It's like the indications: surgical drainage for incision and drainage and trephination, radicular surgeries including apical surgery, corrective surgery, reparative periodontal. The third one is the replacement surgery, including replantation and implant. Also, types of endodontic surgery includes traditional endodontic surgery, the old ones with large incisions, large osteotomies, and later on came the microsurgery, small osteotomies, small surgical sites, small instruments, and better healing. And the last is the laser surgery, most recent. Well, laser surgery also allows for small osteotomies, precise incisions, bloodless field, and sterilization of the operative field. We'll start with the surgical drainage. Incision drainage occurs in acute conditions and fluctuant swelling when there is pus accumulated in the soft tissues. The swelling is fluctuant and soft. Here comes the role of incision and drainage. There are some problems that we can face while we are trying to do incision and drainage. First of all is the proper time for intervention. When to do the incision and drainage. The incision must be soft and fluctuant to allow great expression of pus. If the swelling is indurated, all you will get is hemorrhage and maybe infection causing cellulitis. مينفعش اعمل incision
swelling that's not fluctuant, that's indurated. only I incise fluctuant swelling. الانديوريتد مش هتطلع منه بأي حاجة غير إن أنت هتعور العيان، تزود الانفكشن بتاعك والهامرج. طيب what if the incision is indurated؟ إزاي أحول to convert an indurated incision to a soft fluctuant one؟ like I use hot mouth washes and fomentations مع antibiotics هيساعد شوية speeds up the collection of pus and fluctuation of swelling. The second problem is obtaining adequate anesthesia. زي ما احنا عارفين ان ال site of inflammation دايما الميديوم بتاعته acidic, and acidic medium is not a good medium for anesthesia to work. So the acute inflammation creates an acidic medium, بيقلل dissociation زي الانستيزيا زي ما احنا خدنا بالظبط الترم اللي فات، فما بتبقاش effective. plus ان السايد بيبقى فيه inflammation جامد، فالinjection هيبقى very painful and the injection may lead to spread of infection to other areas. الحل بتاعي ساعتها ممكن استعمل nerve block او field block rather than infiltration anesthesia. التكنيك بتاعي عبارة عن ايه؟ هبتدي اعمل disinfection للسايد بتاعي سواء ببتادين او whatever، وبدي الانستيزيا بتاعتي وببتدي امسك البليد بتاعي. I make a sweeping incision under the most abundant area. دايما بيبقى فيه جزء most bulging في الليجن، تحتيه بالظبط ببتدي اعمل الانسيجن بتاعي deep down to the bone. بيبتدي الباس ساعتها يبان قدامي ويبقى expressed ويبقى drain. بعد كده ببتدي اعمل blunt dissection. blunt dissection ده بمسك حاجه اسمها موسكيتو زي المستك كده curved، و بعد كده بعد ما بعمل البلانت دايسكشن وبتأكد ان كل الباس تقريبا اللي جوه خرج. احنا عارفين مراحل خروج الباس بتاعتنا، بيبقى الاول ثيك وايتش او يالوش، بعدين يبتدي يبقى افتح، بعدين يبتدي يبقى فيه bleeding شويه، واخر حاجه بيبقى serious fluid كده مع tint bleeding. ببتدي اركب drain. الدرين دي بتبقى عباره عن حاجه رابر او لاتكس to be secured في الحواف بتاعة الانتجن بتاعتي بسوتشر. it allows continuous expression of pus. لو في pus لسه جوه يبقى في continuous flow و drainage لأي بواقي pus جوه، وبغسلها بسلاين regularly كل يوم أو كل يومين. أول ما بتأكد إن خلاص there is no pus تاني بشيلها وبعمل suturing والمكان بيقفل clean والدنيا بتبقى تمام. بعد كده بيبقى معايا adjunct antibiotic therapy from 5 to 7 days and I record the patient for drain irrigation وبديله oral rinses وبطمن عليه كل فترة لحد ما الانسيجن بتاعي يقفل. دي another photo of incision and drainage فيها clinical cases. زي ما احنا شايفين انا بعمل الانسيجن بتاعي under the most abundant area. الباس زي ما احنا شايفين اللون بتاعه يعني هو ابيض او يلوش. بعد كده blunt dissection بركب الدرين بتاعتي and I secure it with sutures. هي actually drains دلوقتي self secured، هي ليها شكل معين كده تي تدخل هي جوه الانسجن وتثبت نفسها بنفسها. بعد كده لما الفيزيتس اللي انا بغسل فيها الدرين تبقى الدنيا نظيفه وتمام I remove the drain. The second part of the surgical drainage is the trephination, and actually there are two types of trephination: a cortical trephination and an apical trephination. The apical trephination ده التريفينيشن اللي انا بعمله هو apical violation when there is pus at the apex of the tooth and I drain it through the tooth. I extend a file beyond the apical foramen and the pus will be drained through the canal. This is an apical trephination. And what's meant here by trephination is the cortical trephination. Cortical trephination is made to drain the pus that's trapped in the cancellous bone behind the cortical plate. Yeah, this pus is not accumulated in the soft tissues. No, it is behind the cortical plate in the cancellous bone. So it cannot be expressed by incision and drainage. So what shall I do? I do a cortical trephination. I raise a flap and then
I determine the apex of the tooth or the place of the lesion. Then I do a small bony window with a round burr, as we can see. After that, when I open, I find the pus, and it will be drained automatically after this. طبعا الكورتيكال تريفينيشن بيحتاج ان انت تبقى precise ازاي تحدد المكان بالظبط، الروت تيب بتاعتك فين، الليجن فين، عشان ما تفتحش في حته غلط تعمل انجري للتيشوز او للتيث. The second type is the apical surgery. دلوقتي هندخل على الابيكال سيرجري، ده اللي هو اكبر جزء تقريبا في انواع السيرجريز. احنا خلصنا الدرينج اللي كان جواه الانسيجن درينج والتريفينيشن، دلوقتي هندخل على الابيكال سيرجري. الابيكال سيرجري ليها مراحل كتير جدا بنلخصها في الدياجرام ده، هناخدها كلها بالتفصيل in details. flap design، incision، بعد كده ببتدي اعمل reflection of the tissues، retraction of the tissues. I make my osteotomy, the bony window. Curettage, I curate the lesion. Then I make episectomy, cutting the apical 2 to 3 millimeter of the root. The retro preparation, preparing the end of the root. The retro filling this preparation. Then the flap closure and post-operative care. First of all, the principles and guidelines for the incision. The anatomy of the involved area should be considered. The planning بتاع السيرجري is very important. The pre-surgical planning is very important، وهو ال key of success for surgery. To plan السيرجري، مكان الروتس، عدد السنان اللي داخل فيها، الاريا نفسها، البوني ديفكت، الوسع بتاعه، الكومبين بتاعك، كل الاكس راي بتاعتك تبقى مظبوطه. This is very important. The second thing, the flap should have enough blood supply. لو انا رفعت فلاب والبلاد سبلاي بتاعها كان وحش، الهيلينج هيبقى وحش جدا والفلاب والترين. انما لو الفلاب عندها good blood supply هيبقى فيه a very good healing. I should avoid incision over bony eminences or defects. لازم الانسيجن بتاعي بيبقى في الاتاتش جنجفا وبيبقى على البوني سيرفيسز العاديه، بلاش البوني eminences الحاجات العاليه، ولا الاوسيوس ديفكتس. لما تيجي تقطع تلاقي نفسك وقعت في ديفكت، بلاش ان انا اعمل incision over bony eminences or defects. Flap incision should extend 1 or 2 teeth on each side of the operation. بمعنى لو انا عندي say a central incisor وفوقيه الليجن وهو ده السنه بتاعتي، افتح الفلاب لحد فين؟ هل افتح عند السنه دي بس؟ لا. I should extend 1 teeth on either side or 2 teeth on either side of the operation site. يعني لو انا واخده السنترال انسايزر، من الناحيه الثانيه هاخد السنترال الثاني واللاترال، ومن الناحيه الثانيه هاخد اللاترال والكناين. لازم دايما يبقى عندي على الاقل 1 ل 2 teeth on each side of the operation. ليه؟ for better visibility، واعمل retraction اقدر اوصل احسن للسايت of operation. الابيكال extension of the flap لازم تبقى الميوكوباكل فولد، بوقفها 1 ل 2 ملم قبل الميوكوباكل فولد على طول، عشان تبقى exposing the apex properly، ابقى شايفه احسن visibility احسن. الانسيجن دايما في الاتاتش جينجفا زي ما قلنا، ولازم I raise a full thickness mucoperiostal flap. في انواع كتير قوي للميوكوبريوستال flap، في حاجه فيهم اسمها partial thickness وفي حاجه اسمها full thickness. full thickness يعني انا برفع الجينجفا بالبريوستال لايننج كله بشيله، انما السبليت thickness لا، انا بشيل حته من الميوكوبريوستال على البون. ايه المشكله لو انا سبت حته من الميوكوبريوستال على البون؟ في ناس كتير بتقطعه وهي بتقطع غصب عنها. اولا bleeding، تاني حاجه هيبقى فيه very poor healing. انما لو انا عملت clean cuts، قشرت البريوستيوم كويس قوي 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 من على البون وطلعته في الفلاب بتاعتي، طلعتها full thickness ميكوبريوستال فلاب، هقلل البليدنج وهانشور ان يبقى فيه better bone healing. التايبس اوف flap، اول حاجه عندنا حاجه اسمها single vertical flap. من اسمها كده triangular او intracircular، هي عندها two arms، one vertical arm عشان كده اسمها single vertical flap،
and one horizontal arm أو horizontal incision اللي هو بنسميه الميوكوجينجيفال incision, one vertical straight incision. ايه الجايد لاينز بتاعت الفلاب دي؟ اول حاجه الفيرتيكال انسيجن بتاعي زي ما اتفقنا بيبقى من 1 ل 2 teeth ميزيال او ديستال للسايد بتاعي، يوصل لحد فين لفوق 1 ل 2 ملم شورت اوف ده ميوكو باكل فولد. والهوريزونتال ارم بتاعي برضو بياخد 2 to 3 teeth opposite للسايد اوف سيرجيكال للسايد اوف سيرجيكال سايد. طيب ايه الادفانتجز اوف such flap؟ دي بتبقى هايله جدا مع الشورت روتس والديفكتس في الكورونال ثيرد اوف ذا روت، يبقى ليها a very good blood supply. كل ما تقلل عدد الانسيجنز، الانسيجن ده قطع، كل ما تقلل عدد الانسيجنز اكيد البلاد سبلاي هيبقى احسن، والريبوزيشننج ان انا ارجع الفلاب مكانها هيبقى افضل، والبوسيبيليتي اوف كروسنج اوسيس ديفكتس زي ما قلنا المره اللي فاتت هتبقى اقل. طيب ايه الديسادفانتج of such flap؟ اول حاجه عشان انا عامله دي one arm only a single vertical arm، ف في اللونج روتس الاكسسبيليتي بتاعتها هتبقى صعبه جدا، هحتاج اخد كذا سنه في الهوريزونتال لاين عشان اقدر يبقى عندي accessibility for long roots. تاني حاجه gingival recession. خلينا متفقين اي فلاب في الدنيا بتكت ثرو الجنجيفال لاين بتعمل سنه ريسيشن وبوني سوكشن، فده ليها علاقه بان الفلاب تايب دي كده مش نوع الفلاب. اي فلاب في الدنيا بتقطع around the necks of the tooth، يعني بتقطع في الانتردنتال بابيلا، بيحصل عنها نسبه ريسيشن وبوني زوبشن، فاثيتيكلي شويه بتبقى في الهيلينج مش مظبوطه قوي، او في possibility كبيره ان اثيتيكلي تبقى affected. بس طبعا لا، في حالات كتير بتمر عادي خالص تبقى زي الفل، وساعتها لو حصل شرينكج هتبقى difficult in suture. السكند تايب هو الدبل فيرتيكال فلاب. هنا بقى عندنا 2 vertical incision and 1 horizontal incision. الفلاب دي ممكن تتسمى ترابيزويدال او ريكتانجلر على حسب الانجل اللي ما بين الفيرتيكال انسيجن والهوريزونتال انسيجن. لو الانجل دي 90 degree then هتبقى ريكتانجلر شبه الريكتانجل، لو هي مفتوحه اكتر من 90 هتبقى ترابيزويدال. انهي احسن؟ احنا شايفين ان الريكتانجلر احسن. ليه؟ لان البلاد فيسلز في المنطقه دي ماشيه بارلل للستريت لاين بتاع الفيرتيكال انسيجن، فانا كده I will not cut through البلاد فيسلز، ف better blood supply للفلاب بتاعتي، فده هيبقى افضل. الادفانتجز بتاعتها طبعا accessibility هايله، انا عندي دلوقتي 2 arms اقدر اعمل ريفلكشن لجزء اكبر، فهتبقى هايله مع اللونج روتس. بس الديسادفانتجز عشان هي كذا انسيجن هتبقى سنه difficult في الاليفيشن اوف suturing مش قوي يعني، واتفقنا اي فلاب في الدنيا بتكت around النكس بتاعت التوث بيبقى فيها سنه gingival recession. الثيرد تايب سكالب فلاب او ليها اسم تاني لوك اوكسنباين او ميوكو جينجيفال. دي واحده من اللي بسميها بابيلا preservation flaps. زي ما احنا شايفين كده دي it will not cut around the necks of the tooth، لا ببعد عن الجنجيفال مارجن 3 ل 5 ملم، فساعتها بعمل ايه؟ preservation of the papilla، فاثيتيكلي بتبقى هايله. والفيرتيكال انسيجن بتاعي بيبقى 1 to 2 ملم short of the mucobuccal hole، فit protects الانتردنتال papilla والمارجنال بون من resorption. easy to incise وريفراكت وريتراكت. طيب فين الديسادفانتج؟ الديسادفانتج بتاعتي ان انا مش واصله للنكس بتاعت التوث، فلو البوني ديفكت واصل لتحت قوي انا كده ممكن اكراس الاوسيس ديفكت، واحنا اتفقنا ان من مبادئ الفلاب او الفلاب ديزاين بتاعي ان it's better not to cross ايه الاوسيس ديفكتس. تاني حاجه المنطقه دي في الانتيريور اريا بالذات بيبقى فيه فرينم وماسل اتاتشمنت، انا هكراس ثرو الماسل اتاتشمنت والفرينم، فده هيبقى شويه difficult وممكن تؤدي لسكارينج. وتالت حاجه انا بقولت ان انا بسيب من الجنجيفال مارجن 3 to 5 ملم،
لو انا قدرتها غلط وسبت اقل من كده هتبقى very thin. This will lead to clefting. هبقى too close to the pregingiva، مش هبقى حافظت على الجنجفة، بالعكس انا هبقى ضرتها لاني سبت ريم رفيعه قوي قوي قوي. it will lead to clefting وهتبقى unaesthetic وممكن تهيل by scar tissue. The next step is the curved flap or the semilunar flap. It consists of a semilunar incision زي ما احنا شايفين كده، باجي عند المنطقة اللي أنا فيها الليجن وبعمل semilunar incision to expose a root. طب ليه أنا بلجأ to such flap طالما عندي اللي قبل كده؟ In case of very long roots عشان أعمل retraction من أول الجنجفال مارجن لحد فوق، ده كبير قوي وكتير قوي. وساعات ببقى محتاجه اخد جزء صغير او بايبس صغيره او حاجه صغيره، فدي الاسهل ان انا بعمل السيميليونر انسيجن دي، فهي mainly used for long roots. however مش ناس كتير بتستخدمها دلوقتي، طبعا هي عندها limited accessibility زي ما احنا شايفين الحجم صغير قوي، فانا ببقى داخله على منطقه معينه عشان اخد حاجه معينه، و it may lead to scarring and shrinkage of the flap. الميني vertical flap هي شبه السيميليونر شويه، بس بدل ما هي سيميليونر incision هي short oblique incision على السايد of the tooth apex. دي بحتاجها في التريفينيشن والماينر كيريتاج زي ما اتفقنا. انا داخله على منطقه معينه عايزه منها حاجه معينه، مش محتاجه ريفلكشن وريفلكشن كبير، مش محتاجه اكسبوز سايت كبير، فبتبقى سهله بعد كده في السوتشر وفي الهيلينج. انما طبعا هي كونترا انديكيتد في اللارج ليجنز اللي محتاجه accessibility وفيزيبيليتي كبير. بعد كده بعد ما عملنا عرفنا الفلاب ديزاينز، هنبتدي نعمل الانسيجن والاكسبوجر بتاع السيرجيكال سايت. بستخدم بليد سايز 15 سي، او لو مايكرو سيرجري بستخدم مايكرو سيرجيكال بليدز زي اللي باينه في الصوره كده. وببتدي الانسيجن بتاعي احط البليد بتاعي وادوس deep down to the bone. الانسيجن بتاعي لازم ابقى ساندة على حاجة firm deep down to the bone. one sharp clean cut. تاني deep down to the bone one sharp clean cut. يعني انا بحط البليد بتاعي لحد ما اوصل لساوند بون واعمل جامد عليه one cut. ما افضلش اشيل البليد واحطه واشيل البليد واحطه واشيل. انا مش بشفي الفلاب، لا انا بحط البليد بتاعي one sharp clean cut firm down deep to the bone. ابقى resting على sound bone. الفيرتيكال انسيجن زي ما اتفقنا مش هنكستند الميوكو باكل فولد، هيبقى عندنا 1 ل 2 ملم قبل الميوكو باكل فولد، وزي ما اتفقنا الريكتانجلر احسن من الترابيزويدال. الفيرتيكال انسيجن بتاعي لازم يبقى ميزيال او ديستال لللاين انجل اوف ذا توث. I should never ever cut through the interdental papilla. I should either include the papilla or exclude the papilla. يعني لو انا قررت ان انا هاخد central ولاترال وكناين، اوكي، بالنسبه للسنترال I either include the papilla اللي ما بين الاثنين centrals فاقطع بعديها، او exclude it فاقطع قبلها في السنترال اللي انا بقطع فيه. انما never ever to cut through the interdental papilla. الفلاب elevation ودي بستخدم لها اداه اسمها ميوكو بريوستيال elevator زي ما احنا شايفين شكلها كده في الصوره. بيبقى ليها ناحيه عريضه شويه وناحيه رفيعه، فيها جزء كونكيف وفيها جزء كونفكس. ببتدي منين الدايسكشن بتاعي؟ ببتدي الدايسكشن انا عندي دلوقتي vertical incision انا horizontal incision. ببتدي في الفيرتيكال انسيجن 2 ملم او 3 ملم فوق الكورنر، فوق الجنكشن ما بين الفيرتيكال والهوريزونتال انسيجن. ببتدي ادخل البريوستيال اليفيتر بتاعي ديب داون تو ذا بون، وابتدي اعمل اليفيشن للفلاب كانك بتقشر الفلاب من على البون. لازم ابقى فيرم عشان يطلع معايا الميوكو بريوستيوم بتاعي ما يفضلش قاعد على البون. تكحت جامد 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 يطلع البون كلين. الناحيه البوينتد بانشور بيها ان الانتردنتال بابيلا بقت فري.
لان الانتردنتال بابيلا لو مش قاطعها كويس او مش حاصل لها فرينج كويس هيحصل لها فريجمنتيشن وهتتقطع، وساعتها في السوتشرينج هتبقى صعبه جدا وممكن تعمل لي اثيتيك بروبلم. لازم ابقى سبورتنج في فيرم بريشر في ريفلكشن. عملنا ريفلكشن الفلاب، بعد كده ببتدي اعمل ريتراكشن عشان الفلاب ما ترجعش تنزل تاني وترجع وانا شغاله في الاوبتيف سايد بتاعي، فبيبقى فيه ريتراكتور زي ما هو باين في الصوره كده. ببتدي اشد بالتيشوز، بس take care to avoid injury or crushing of tissues. لو حصل injury or crushing الهيلينج بتاعي هيبقى وحش جدا. plus in over retraction may lead to shrinkage of the flap، وانا مش محتاج ان الفلاب تو shrink عشان اقدر ارجعها بعد كده مكانها. طيب this retractor must rest on sound bone. لو الريتراكتور بيتزحلق ساعات عشان الطبيعي البون بيبقى سموث وبيبقى فيه بليدنج، ساعات كتير قوي السيرجنز بيعملوا زي جروف صغنن في البون to for the retractor to rest upon عشان ما يحصل slippage. الاوستيوتومي، انا اول ما برفع الفلاب لو كان الليجن كبير وعامل فنستريشن في البون بيبان قدامي المنظر ده، فيه خرم كده في البون، وده بيبقى افضل لي لانه بيبين لي مكان الليجن على طول. فببتدي انا اوسع هذا الخرم او الفنستريشن دي. This is the osteotomy. I'm cutting through the bone. طيب what if ان انا ما فتحتش لقيت كده؟ هعرف منين المكان بتاع الليجن؟ المفروض ان انا عامل كوم بيم، عارف قياساتي وعامل اندو للسنه دي، فانا عارف طولها بالفايل، قايسها قبل كده. حاجات كتير قوي تخليني احدد المكان، وساعتها كونترا براون بير وبفتح في المكان ده. يبقى انا ايذر هفتح الاقي فينستريشن فهوسعها، او هفتح الاقي سموث بون هحدد المكان واوسع. بوسع بايه؟ كونترا لو سبيد براون بير، تستحسن فيه كونترا مخصوص للسيرجري اسمها امباكت اي 45 عشان ما يحصلش انفيزيما، العيان ما يتمليش هواء ويحصل سويلنج. الكونترا دي بتخرج الهواء، بتعمل رير اير اكزوشن، بتخرج الهواء من ورا مش من قدام عشان ما يحصلش انفيزيما. طيب ايه كمان مهم جدا؟ الكولينج. طالما ابتديت اشتغل ببير او بالتراسونيك تيب، الكولنت مهم جدا. it's very important. الهيت الهيت rises above 56 هيحصل نيكروزس في البون. فدايما وانس انا اشتغلت باي انسترومنت بتلف روتيشن او فايبريشن لازم يبقى فيه طبعا irrigation وكولنت بسرعه. البون نيكروزس occurs زي ما قلنا لو temperature exceeds 56%. في حالة الثيك بون as mandibular molar region ممكن استخدم long shank round burrs مع light brushes كده في control high speed عشان اقلل الفايبريشن وبشتغل برضو بسرعة. زي ما اتفقنا لو انا عايز اعرف proper identification of the root apex lesion ممكن استخدم السي بي سي تي نبقى عاملين pre surgical planning بيه، او measurement of the last file انا عارف اللينث بتاعي كان كام، او التوث measured on a radiograph ودي اقل حاجه ما بنحبش نستخدمها قوي. الراديوجراف ممكن يبقى فيها elongation او shortening، او بعمل small cut كده ويندو في البون لو انا مش متاكد، وبحط حاجه راديو اوبيك، حته فويل، حته داتابركه، وباخد اكس راي وبحدد الريليشن بتاع الراديو اوبيك اوبجكت ده in relation to root apex بتاعتي، او افضل اخد في sequential radiograph، بس برضو ده مش من الحاجات المعتمد عليها. خلاص I made my osteotomy، قدامي دلوقتي root apex وحواليها lesion، وممكن يبقى حواليها ووراها كمان الليجن، ف I need to curate the lesion، اشيله. بستخدم حاجه اسمها a bone curate، تبقى شبه السبون كده، ناحيه concave ناحيه convex. المفروض ان الليجن بتاعي I remove it as a one part عشان ما يحصلوش fragmentation ويطلع لي حتت صغيره مفتته، وممكن يتبقى حتت inside البوني كافيتي. فعشان اشيله as a one part بعمل حاجه اسمها lesion dissection. الليجن بيبقى ماسك في البون، فببتدي ادخل بالكيرات بتاعتي الكونكيف part towards البون والconvex part towards the lesion عشان ما اعملش injury the lesion. ابتدي dissect the lesion from the bony cavity, walls of the bony cavity, and after I dissect it ابتدي اقلب الكيرات بتاعتي تبقى عامله زي السبون، الكونكيف surface هيبقى ناحيه الليجن، then
I curate the lesion as a one piece and I get it out, تحط في فورمالين and بيتباعت for biopsy. الإبيسكتومي، ليه أنا بعمل إبيسكتومي؟ for two reasons. The first reason إن عادة بيبقى ورا الأبيكس دي لسه في ليجن، فبحتاج ساعات أعمل إبيسكتومي الأول عشان تبقى accessible ليا إن أنا أشيل الليجن. تاني حاجة أنا بعمل إبيسكتومي يعني بريسكت أو بريموف the apical 2 to 3 ملم of the root canal. اشمعنى الأبيكال 2 to 3 ملم؟ عشان دول بيبقى فيهم the most of the accessory and lateral canals، في residual بكتيريا لو موجودة أو حاجة resistant أو toxins، هم أبعد حاجة عن الكليننج والشيبنج والإريجيشن. فأنا I resect the apical 2 to 3 ملم exposing the root canal removing all الاكسسوري واللاترال canals بنسبة كبيرة جدا وأقدر أوصل للليجن اللي وراه. طيب بعملها بإيه؟ بعملها either بفيشر بير أو tapered stone with round end. بعملها إزاي؟ في الأولد سكولز أو في الأولد سيرجري، في التراديشنال سيرجري، عشان ما كانش لسه في مايكروسكوبس أو نيو انسترومنتس، كان بيعملها ببيفل، يعني بيقطع الروت بالستون بتاعته وهو عامل بيفل 45 ديجري، بيفل من ورا لقدام، يعني من اللينجوال سيرفيس للليبيال سيرفيس، بحيث ان الكنال تبقى باينه قدام. ريسنتلي مع وجود المايكرو سيرجري والمايكروسكوبس والمايكرو انسترومنتس، البيفل ده اختفى خالص، بنعمل انجل 0 ل 10 ديجري، يعني بقطع perpendicular to the long axis of the tooth زي ما احنا شايفين في الصوره كده. انا قاطع perpendicular to the long axis of the tooth، وهيبان قدامي الكروس سكشن بتاع الروت في الميرور راوندد والكانال راوندد قدامه. ده بيقلل عدد الدنتاينال تيوبولز المفتوحه، بيقلل الفيلير، بيقلل البوسيبيليتي ان انا اعمل perforation في الوولز بتاعتي. بعد ما قطعنا الروت سيرفيس هنبتدي نعمل الريترو بريباريشن. Why do I make a retro preparation؟ ليه أنا هعمل retro preparation؟ It's for seal, for better sealing. أنا بعد ما قطعت root surface هعمل زي cavity صغيرة في root end and I seal it with a material to provide a proper seal, tight seal against any residual bacteria to come out or to come in, against leakage. فده بيديني فرصة هائلة جدا من الهيلينج، ولو في اي ريزيدوال بكتيريا جوه بيعمل لها انتومبمنت خلاص هي بتموت. اوكي، وبيعمل طبعا بيتر سيل وبيألاو فور ريجنريشن لو الماتيريال اللي انا مستخدماها بايو اكتيف ماتيريال، بيرجع يحصل تاني ريجنريشن للبريدونتال ليجمنت وهيلينج للبون. الريترو بريباريشن ليها تو فورمز، في الاولد فورم اللي هو كان تبع التراديشنال سكول اللي هي كانت ببافل، وفي الريسنت فورمز. الاولد فورمز كانت بتتعمل بايه؟ كانت بتتعمل براوند بير زي ما احنا شايفين في الصوره كده، راوند بير 1 و 2. انما الريسنت نعملها بالتراسونيك تيبس اللي هي اللي تحت خالص في الصوره دي، زي ما احنا شايفين فيها 1 2 دبل انجل، يبقى شكلها كده بالظبط. الاولد بريباريشنز عباره عن 3 كلاسز. The first class اللي هو بيبقى عباره عن بوكس كده بنعمله زي ما احنا شايفين الصوره A، ده الكات معموله ببيفل اهو، البيفل جاي من اللينجوال تو ذا ليبيال سيرفيس اكسبونينج ذا كانال. بعد كده براون بير او بانفيرتد راح عامل جوه الروت بتاعي بريباريشن، هو اكشلي بيعمل حفره او خرم، يعني اتس هول بس مش محسوبه وملهاش كونفيجريشن ومش سنترد ومش اي حاجه. كلاس 2 از سلوت، يعني هو بيعمل هول من فوق وكمان بيكستند سلوت على الليبيال سيرفيس. كلاس 3 هو بيعمل هول من الليبيال سيرفيس ويكستندد لحد ما يوصل للكانال. اول ما يوصل للكانال هي بتبقى عباره عن تانل كده، بيحشي التانل دي بيفلت، بعد كده بيقطع كل اللي فوقيها. طيب امال ايه الريسنت بريباريشن؟ زي ما احنا شايفين الريسنت بريباريشن هنا الكات بتاعنا كان ايه؟ قلنا 0 بيفل تقريبا، فبقطع perpendicular للونج اكسس اوف ذا توث، وبتيجي الانستروم بتاعتي الريترو تيب بتاعتي اللي هي انجل، فبتقدر تبقى parallel لللونج اكسس اوف ذا توث،
وبتشتغل باي فايبريشن وبتنزل في السنتر بالظبط تعمل لي هول، تبقى سنترلايز وبريسايز ومفيش possibility ان انا اعمل اي perforation. البكل وول بيبقى كلين على عكس الريترو بريباريشن، البكل وول بتاعها ممكن ما اقدرش اوصل له، ممكن اعمل perforation في اللينجوال كمان. فالريسنت من مميزاتها طبعا الاوستيوتومي سمول قوي زي ما احنا شايفين، الانسترومنت بتاعتنا سمول وكمان انجيليتد فبتسمح لي بسمول اوستيوتومي. مفيش بيفل خالص، preparation round, preparation centered and precise, less dentinal tubules exposed، مفيش جوجنج ولا perforation ممكن يحصل. البوكل وول كلين حلو جدا، الدبث اوف penetration هايل ويونيفورم preparation. ودي صورة زي ما احنا شايفين ل نمبر A دي اللي هي التراديشنال كافيتي، ونمبر B اللي هي الالتراسونيك كافيتي. التراديشنال كافيتي زي ما احنا شايفين كبيرة قوي، irregular، فيها دبريس كتيرة، تقريبا كنا قرب يخرم اللينجوال وول. البكل وول untouched تقريبا. بالنسبة للالتراسونيك clean walls, parallel walls, uniform cross section, centralized و precise، فأكيد هي أحسن بكثير من التراديشنال preparation. This is the first part. إن شاء الله بإذن الله ال second part will come up soon. أول ما يخلص إن شاء الله بإذن الله هنزله لكم على طول. وجود